وقت کبھی نہیں رکتا، اس کا کام ہے چلتے رہنا۔ آج عفان کی موت کو 10 دن گزر گئے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ابھی کل کی بات ہے جب جنازہ اٹھایا گیا تھا تو وہ جو کوہرام برپا ہوا، سبھی کتنا تڑپے تھے۔ صبر تو وقت کے ساتھ آ ہی جاتا ہے، لیکن جس طرح کی موت کو عفان نے گلے لگایا تھا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور شاید اپنی موت کے راز کو وہ اپنے ساتھ ہی منو مٹی تلے لے کر دفن ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی ڈیرے پر کافی لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ دلاور شاہ اپنے بڑے بیٹے فارس شاہ کے ساتھ وہیں پر تھے، اور وہ تو ان دنوں ڈیرے کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ الماس بیگم کو بھی دوسرے دن ہوش آ گیا تھا۔ اللہ نے ان کی سانسیں ابھی اور لکھی تھی، لیکن وہ بھی اب بس اپنے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ الماس بیگم زیادہ تر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتی۔ آنسو گرتے رہتے، لب خاموش رہتے۔ عفان کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہر وقت آنکھوں میں گھومتا رہتا، اور اس لمحے تڑپ کر رہ جاتی، بس کریں مما، اور کتنا کام کریں گی؟ تھوڑے کام اپنی بہو کے لیے بھی سنبھال رکھے۔ اے لو، بری کے کپڑے ہیں، یہ دلہن آ کر خود بنائے گی کیا؟ خوب کہی بھائی تم لوگوں نے۔ عفان مسکرا دیا۔ ایک بات اچھے سے سن لو، میری بیٹی ہے وہ، اور جب وہ آ جائے گی تو خبردار اسے تنگ کیا۔ الماس بیگم نے بہت لاڈ سے کہا تو عفان منہ نیچے کیے سر کھجانے لگا۔ لیکن اماں، میں نہیں بخشنے والا آپ کی بہو پلس بیٹی کو، ڈھیروں کام سوچ کر رکھے ہیں اس کے لیے میں نے۔ اچھا، نواب صاحب نے کیا پلاننگ کی ہے ہماری بہو پلس بیٹی کے لیے؟ الماس بیگم نے پیار سے چپت لگائی تو عفان منہ نیچے کرتا ماں کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ اماں، کتنا سکون ہے نا آپ کی گود میں۔ الماس بیگم عفان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ عفان اور فارس دونوں جڑواں بھائی تھے۔ فارس کو شروع سے ہی باہر جانے کا جنون سوار تھا، اور اس جنون کی وجہ سے الماس بیگم نے دل پر پتھر رکھتے 13 سال پہلے فارس کو اس کے ماموں علی کے پاس امریکہ بھیج دیا تھا۔ اپنی پڑھائی کو اس نے وہیں مکمل کیا اور وہیں ماموں کے ساتھ مل کر بزنس سیٹ اپ کر لیا۔ عفان اور زیان کافی دفعہ امریکہ وزٹ پر فارس سے ملنے جا چکے تھے۔ الماس بیگم بھی جاتی رہیں، لیکن فارس پاکستان نہ آ سکا۔ جب بھی وہ پاکستان آنے کی کوشش کرتا کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ الماس بیگم نے بھی فارس کے حصے کا پیار عفان پہ ہی لٹا دیا، اور وہ ماں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا چلا گیا۔ اور زیان شاہ ان سے 2 سال چھوٹا تھا، وہ نٹ کھٹ سب کی جان جیسا تھا۔ خاص کر عفان اور فارس کی جان بستی تھی اس میں۔ دونوں بھائی اس کی ہر خواہش پوری کیا کرتے۔ اماں، کیا قبر میں بھی اتنا سکون ہوتا ہے جتنا ماں کی گود میں؟ اچانک عفان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو الماس بیگم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ عفان، کیا بولے جا رہے ہو؟ کوئی احساس ہے تمہیں؟ اللہ تمہیں میری عمر بھی لگا دے۔ الماس بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ارے اماں، کیا ہوا؟ ایسے ہی ذہن میں آیا تو پوچھ لیا۔ عفان فوراً اٹھتے ہوئے الماس بیگم کو گلے لگا گیا تو وہ رو دیں۔ اچھا نا اماں، روئیں نا، معاف کر دیں، آئندہ ایسا کچھ نہیں بولوں گا۔ الماس بیگم روتے ہوئے بھی ہلکا سا اس کے انداز پر مسکرائی تھی تو عفان پھر سے انہیں سینے سے لگا گیا۔ چائے نماز پر بیٹھی وہیں وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہی بیٹے کا سینہ وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جوان جہان بیٹا انہیں چھوڑ کر منو مٹی تلے دفن ہو گیا تھا، ماں کی گود کا سکون لیے قبر میں اتر گیا تھا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ اپنی موت سے پہلے ہی انہیں اپنی موت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کی باتیں یاد کر کے وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ دھیرے سے دروازہ کھلا، آنے والا دھیمے قدموں سے اندر آیا اور ایک روشنی چارسو پھیل گئی۔ اماں، الماس بیگم تڑپ ہی تو گئیں اس کی پکار پر۔ فان، میرے بچے، آپ آ گئے، دیکھو نا کیا حال ہو گیا آپ کی اماں کا، آپ کے بنا کیوں چھوڑ گئے تھے مجھے؟ دیوانہ وار وہ عفان کا چہرہ چومے جا رہی تھی۔ اماں، یہ دیکھیں نا، میرا دیا بجھ گیا ہے۔ عفان اپنی ہی لو میں لگا اپنے ہاتھ میں تھاما دیا ماں کو دکھا رہا تھا۔ الماس بیگم نے غور کیا تو انہیں عفان کا بچپن نظر آیا، لیکن وہ تو جوان ہو چکا ہے۔ عفان بہت پریشان تھا، جبکہ الماس بیگم حیران۔ فان بچے، میں جلا دیتی ہوں نا آپ کا دیا، پریشان نہ ہو آپ۔ الماس بیگم نے پیار سے مسکا کر کہا تو دیا جل اٹھا۔ عفان خوش ہو کر اٹھا۔ دیکھیں اماں، میرا دیا جل گیا، اب میں راستہ نہیں بھٹکوں گا۔ عفان کے چہرے کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ الماس بیگم کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ اماں مت روئیں، جب آپ روتی ہیں تو یہ دیا بجھ جاتا ہے۔ عفان نے ماں کے آنسو صاف کیے اور پریشانی سے کہا۔ الماس بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگا لیے۔
اماں اجازت دیں، سفر بہت لمبا ہے، سب چلے گئے تو میں اکیلا پیچھے رہ جاؤں گا، عفان نے اٹھتے ہوئے کہا اور اندھیرے کی اور قدم بڑھائے۔ عفان میرے بچے، الماس بیگم تڑپ اٹھی۔ عفان نے مڑ کر مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ جہاں جہاں وہ قدم رکھتا اندھیرے کو چمکاتا جاتا۔ ماں کا خواب، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا، اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ جو کچھ حوصلہ پا کر آگے بڑھی تو دیکھا ایک قطار لڑکوں کی تھی، زمرد سے پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پھر روتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کوئی بھلائی میری۔ یہ کہہ کر کچھ دیر کو وہ چپ رہا، دیا پھر دکھا کے یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھا دیا ہے اسے۔ عفان، الماس بیگم نے روتے ہوئے پکارا تھا۔ مما! فارس کے اچانک آ جانے سے وہ جو سجدے میں آنکھیں موندے عفان کو پکار رہی تھی، یکدم آنکھیں کھولی، سامنے فارس کا چہرہ نظر آیا۔ انہیں ایک لمحے کو ایسا لگا کہ عفان ان کے سامنے آ گیا ہے۔ الماس بیگم بے اختیار اپنی تڑپ مٹانے کو فارس کے گلے لگیں۔ فارس نے بھی ماں کو سینے میں بھینچا۔ ایک معجزہ تھا ہو گیا جو۔ الماس بیگم کو سکون سا آ گیا، آنکھیں نم تھیں لیکن اب وہ روئی نہیں تھی۔ انہوں نے یہی عہد کیا تھا ان لمحوں میں خود سے۔ فارس نے ماں کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سہارا دیے بیڈ پر بٹھایا۔ الماس بیگم پرسکون تھی۔ مما آپ ٹھیک ہے نا؟ فارس نے فکر مندی سے پوچھا۔ بیٹا آپ پاس ہو تو سب ٹھیک ہے۔ تسبیح پہ انگلیاں چلاتی وہ نرمی سے بولی تھی، چہرے پر دھیمی مسکان تھی۔ فارس نے ماں کے ہاتھ چومے تھے۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس ہوں اماں۔ فارس نے عفان کی طرح الماس بیگم کو پکارا تو وہ جی اٹھی، مسکراہٹ دو چند ہو گئی اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ فارس نے ماں پر کمفرٹر درست کیا، اٹھتے ہوئے ماں کے ماتھے پر ایک بار پھر بوسہ دیا اور باہر آ گیا۔ وہ آج 10 دن بعد گھر آیا تھا۔ ایک درد تھا سینے میں، ایک چبھن تھی عفان کے جانے کی۔ اس درد کو اندر دباتے وہ اپنے روم کی جانب بڑھا۔ شاور لے کر تھوڑا خود کو فریش محسوس کیا، لیکن ان 10 دنوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب وہ اس کاغذ کے ٹکڑے سے اس کا ذہن محو ہوا ہو۔ اپنی کبرڈ کی جانب بڑھا، لاکر کھولا اور اندر سے ڈائری نکالی۔ اسی ڈائری میں وہ رکھا ہوا تھا ٹکڑا۔ فارس کے ہاتھ لمحے بھر کو کانپے، آنکھوں کے آگے عفان کا چہرہ گردش کرنے لگا۔ دل میں پھر سے درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ دھڑکتے دل اور مضبوط اعصاب کے ساتھ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا اور اس پر نظر دوڑائی۔ جیسا جیسا وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے اعصاب تن رہے تھے، دماغ کی رگیں ابھر کر واضح ہونے لگی، لب غصے سے بھینچنے لگے۔ ساری تحریر پڑھ لی، ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ آنکھیں سختی سے میچ لی۔ تحریر کے آخری الفاظ کی بازگشت بار بار سنائی دے رہی تھی اسے، میں آپ سے نہیں، فارس سے پیار کرتی ہوں، پلیز میری اور فارس کی زندگی سے نکل جائیں۔ فارس خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، اس کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ غصہ حد سے بڑھا تو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہر چیز کو الٹ دیا، شیشے کے ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری تو کانچ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ آنکھوں میں سخت غصہ اور دہشت تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑا وہ خود کو دیکھے جا رہا تھا۔ عفان، اس کا عکس ہو بہو اسی کے جیسا تھا، صرف آنکھوں کے فرق سے پہچانے جاتے تھے وہ۔ فارس کی آنکھیں الگ تھیں، گہری سبز مائل، جن کا رنگ ہمیشہ غصے میں لال رنگ میں بدل جاتا، جبکہ عفان کی آنکھیں بھوری تھیں۔ ایک ہنستا ہنساتا، زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کا عادی تھا، تو دوسری طرف فارس تھا جس کی مسکراہٹ کی ایک جھلک بھی بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی، جس کی پہچان صرف اس کا غصہ تھا۔ ایک زوردار مکہ فارس نے شیشے پہ مارا، وہ کئی دراڑوں میں بٹ گیا اور فارس کو اپنا آپ اس شیشے میں کئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا محسوس ہوا، نظر آنے لگا۔ کیوں ایسا کیا؟
मेरे भाई को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। फारिस को अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। हाथ लहूलुहान हो गया, लेकिन परवाह किसे थी। जमीन पर बैठता चला गया। दरवाज़ा जोर जोर से पीटने की आवाज़ें आ रही थी। भाई भाई किधर हैं? दरवाज़ा खोलें प्लीज़। बाहर से आवाज़ें मुसलसल आ रही थी, लेकिन फारिस होश में होता तो खोलता ना। उसके दिलो दिमाग में तो बस अफान का ही ख्याल, उसी का चेहरा था। ज़यान अभी अभी कब्रिस्तान से लौटा था। कुछ ही दिनों में वो मुरझा गया था। चेहरे की वो रौनक मांद पड़ गई जो शादी के रोज़ थी। सीढ़ियाँ चढ़ते उसे फारिस के रूम से आवाज़ें आईं तो वो ठिठका था। बेख्तियार नज़रें फारिस के रूम की जानिब उठी। दिल अजीब अंदाज में धड़का। दुआ जो ज़यान को आता देख उसकी जानिब बढ़ रही थी। ज़यान को फारिस के रूम की तरफ भागता देखकर वो भी उसके पीछे लपकी थी। भाई भाई दरवाज़ा खोलें। ज़यान तड़प रहा था, दरवाज़ा पीट रहा था। भाई प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। बिन पानी की मछली की तरह वो खड़ा तड़प कर बोला था बाहर से। दुआ भी घबराई हुई वहीं खड़ी देख रही थी उसे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दुआ कीज़ लेकर आओ, ज़यान ने झट से कहा, लेकिन दुआ अपनी जगह से नहीं हिली। वो वहीं घबराई खड़ी रही। उसे समझ ही नहीं आया कि ज़यान ने कहा क्या है। दुआ जाओ, ज़यान तकरीबन चीखा था। वो एकदम होश में आ कीज़ लेने के लिए नीचे की तरफ भागी। ज़यान दरवाज़ा दोबारा बजाता रहा कि यकदम दरवाज़ा खुल गया। ज़यान का दिल परिंदे की तरह फड़का। फ़ौरन दरवाज़ा खोले वो अंदर आया। सामने ही सोफे पर पुरसकून सा बैठा उसे फारिस नज़र आया। कमरे की हालत अबतर थी। फारिस का हाथ लहूलुहान था। खून देखकर ज़यान तड़प कर आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा। वो फारिस का हाथ थामे अकीदत से देखे जा रहा था। भाई भाई ये कैसे हो गया सब? रोई आंखों से वो फारिस की सब्ज आंखों में देखते बोला। फारिस ने एक नज़र अपने लाडले भाई पर डाली, जिसकी आंखों में आज तक एक आंसू नहीं आने दिया था। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। उसके आंसू देखकर फारिस के दिल को जैसे हाथ पड़ा था। बहुत प्यार से उसके गालों पर आए आंसू साफ किए उसने। तभी दुआ पानी अम्मी मारिया शाह के साथ रूम में दाखिल हुई। मारिया शाह को दुआ खुद साथ लेकर आई थी। दिलावर शाह और फराज शाह घर पर नहीं थे। मारिया शाह बेचैन होकर आगे बढ़ी। फारिस मेरे बच्चे, ये क्या किया? क्यों खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो? मारिया शाह ने फारिस का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया था। वो बहुत रो रही थी। फारिस ने धीरे से अपना चेहरा उठाया तो नज़र सीधा उस पर जा ठहरी। दरवाजे में इस्तादा दुआ के साथ खड़ी थी वो। नज़र उस पर पड़ी तो ठहर सी गई। वहशत ज़दा आंखों से वो फारिस और उसके कमरे की हालत को देख रही थी। एक लम्हे में उसके तासुरात बदले। वो सब्ज आंखें एकदम से अंगारा हुई थी। वो झट से उठ खड़ा हुआ और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। गर्दन मोड़कर कहर की एक नज़र ऐन पर डाले वो बाहर निकल गया। ज़यान भी फारिस के पीछे लपका था। वो एक बार अफ़ान को अकेला छोड़कर नुकसान उठा चुका था। अब फारिस उसको अकेला छोड़कर नहीं खो सकता था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे हंसते बसते घर को। मारिया शाह दुख से रो दी थी। दुआ ने आगे बढ़कर माँ को संभाला। बेटा नूरा से कहकर कमरा साफ करवाओ। मारिया शाह दुआ से कहते बाहर की जानिब बढ़ी। दुआ भी साकित खड़ी ऐन के नज़दीक आई थी। आपी, आपी। दुआ ने उसे पुकारा तो वो होश की दुनिया में वापस आई। एक झुरझुरी ली और बाहर निकल आई। दुआ ऐन से 3 साल छोटी थी। नूरुल ऐन की पैदाइश फराज शाह और मारिया शाह की ज़िंदगी में बहुत मन्नतों मुरादों से हुई थी। वो बारबी डोल की तरह नर्मो नाजुक, तीखे नैन नकुश, और उससे बढ़कर उसकी आंख के करीब स्याह तिल उसके हुस्न को 4 चांद लगाता था। ऐन की पैदाइश पर अलमास बेगम भी उम्मीद से थी। अफ़ान और फारिस 4 साल के थे। घर भर में उन जुड़वा भाइयों की वजह से खूब रौनक थी। दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। ऐन की पैदाइश पर फारिस ने तो कोई खास रद्द अमल जाहिर ना किया, लेकिन अफ़ान बहुत खुश हुआ था। उस बारबी को सारा दिन लिए फिरता। वो भी अफ़ान के लम्स से आशना हो गई थी। 3 साल की ऐन ने सभी को अपना बना लिया था। ज़यान भी उसी की उम्र का था। वो दोनों एक साथ खेलते। एक दिन यूं ही खेलते खेलते ज़यान सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा और गिर गया। उसे चोट लगी। फारिस वहां आन पहुंचा। वो 7 साल का था और ऐन से उसे वैसे भी चिढ़ थी, क्योंकि अफ़ान उसको बहुत चाहता था और अपना ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारता था। उस लम्हे ऐन फारिस की लाल अंगारा आंखों को देखने से डर गई थी। फारिस ने भी बिना सोचे समझे रख के उसके गाल पे थप्पड़ जड़ दिया था और वो बेचारी मुंह पर हाथ रखे रो देने को थी। खबरदार जो तुम्हारी आवाज़ भी आई वरना और मारूंगा। फारिस ने बेहद गुस्से से कहा तो वो रोई भी ना। बाद में ज़यान ने खुद ही बता दिया कि वो तेज़ी से उतरता गिर गया था। दिलावर साहब ने फारिस को डांटा।
ऐन पर हाथ उठाने की वजह से, लेकिन फराज साहब बात को रफा दफा कर गए कि कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन ऐन के दिल में फारिस का डर बैठ गया और वो उसके सामने भी जाने से डरने लगी। वो डर जो बचपन में दिल में बैठा था वो आज भी कायम था। वही लाल अंगारा आंखें। ऐन फिर से सहम गई। दुआ जितनी पुरएतमाद थी वो उतनी ही डरी सहमी और मासूम थी। अपने हक के लिए बोलना भी नहीं आता था। वो ख्यालों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी और अफान उसके नाज नखरे उठाता था, उसे समझता था। वो उसका सबसे करीबी दोस्त था जिससे वो हर राज की बात भी कर लेती, वो बातें जो वो दुआ से भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका ज़्यादातर वक्त ज़यान के साथ ही गुजरता था। फारिस के बाहर मुल्क जाने से सबसे ज़्यादा खुश ऐन ही हुई थी और शायद फारिस भी उसकी वजह से ही मुल्क से बाहर चला गया था। उसका अफ़ान के ज़्यादा करीब रहना उसे चुभता था और वजह जानने से वो खुद भी कासिर था। गर्ज सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश और मगन थे। हाँ, उसके अलावा एक और हस्ती भी थी उस घर में जिससे ऐन की जान जाती थी और उसे ऐन हमेशा डेवल कहा करती थी। वो था अबरार शाह, दिलावर शाह के सौतेले भाई कबीर शाह का बेटा। शाह हवेली खानपुर की मशहूर हवेली थी जो बड़ी हवेली के नाम से जानी जाती थी, जो दिलावर शाह और फराज शाह के वालिद अकबर शाह ने अपनी ज़िंदगी में बनवाई थी। उसका तर्ज तामीर शाहाना था। वो हवेली महल से कम नहीं थी। अकबर शाह ने बड़े बेटे की शादी शाह ख़ानदान में ही अलमास बेगम से करवाई थी, जो बहुत खुशगवार साबित हुई। उन्हीं के 3 बेटे थे, अफ़ान और फारिस शाह और छोटा बेटा ज़यान शाह। फराज शाह थोड़े हंसमुख मिजाज के थे। मारी शाह उनकी जोजियत में आई। अल्लाह ने उनको 2 बेटियों से नवाजा, नूरुलैन और दुआ फराज। अकबर शाह की एक मुंह बोली बहन थी, शमसा बीबी, जिनको उन्होंने अपने घर में अपने साथ रखा था। उनका एक बेटा था, कबीर शाह। उसे अकबर शाह ने अपनी निस्बत ही दी थी शमसा बीबी की ख्वाहिश पर। शमसा बीबी के शोहर की वफ़ात के बाद सबसे उनका बना नाता तोड़कर अकबर शाह की बहन की मोहब्बत ने जोश मारा और वो उन्हें घर ले आए और उनके बेटे का अपने बेटों की तरह ख्याल रखा, किसी चीज़ की कमी ना होने दी। लेकिन हाय रे किस्मत, कबीर शाह को अलमास बेगम की बहन भाग गई। अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया लेकिन रिश्ता ना हो सका कि उनकी ज़ात अलग है। भले शाह जी ने उन्हें अपनी निस्बत दी लेकिन वो शाह फैमिली से नहीं है। इस बात से उनके दिल में नफ़रत का जो बीज बोना शुरू हुआ, वक्त गुजरने के बाद वो एक तनावर दरख्त बन चुका था। अबर शाह और शमसा बीबी की वफ़ात के बाद कबीर शाह को खुली छुट्टी मिल गई थी मनमानी करने की और एक दिन अपनी किसी क्लास फेलो को ब्याह कर घर ले आए। दिलावर शाह ने काफ़ी बास पुरस की लेकिन उन्होंने भी कान ना धरे और मनमानियाँ करते रहे। दुर्दाना बेगम भी उन्हीं की तरह साजिशी दिमाग ही रखती थी। उनको भी अल्लाह ने औलाद नरीना से नवाजा। बेटे का नाम अबरार शाह और बेटी का नाम फारिया शाह था और दोनों माँ बाप की कार्बन कॉपी थे। भाई ऐसा क्यों किया आपने? ज़यान ने गाड़ी ड्राइव करते फारिस को देखते हुए कहा, जिसकी नज़रें बाहर थीं। ज़यान अभी फारिस को हॉस्पिटल से बैंडेज करवा के वापस घर ले जा रहा था। ज़यान, गाड़ी कब्रिस्तान की तरफ मोड़ लो। बेतासुर अंदाज ज़यान को मज़ीद दुख ने घेर लिया। गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर रुकी। दोनों बाहर निकले। ज़यान तुम यहीं रुको। वही बेतासुर अंदाज ज़यान को दुख दिए जा रहा था। भाई इतनी रात गए, अकेले मत जाएं, मैं भी साथ। ज़यान ने धीमे लहजे में कहा, नहीं मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम यहीं वेट करो। नॉर्मल अंदाज में कहता वो अंदर की जानिब बढ़ा। अफ़ान की कब्र के पास जाकर रुक गया। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। पास ही गोरकन का कमरा था जहां उसके कमरे के बाहर एक बल्ब रोशन था। उसी की रोशनी में फारिस चलता अफ़ान की कब्र के सर वाली जगह आया। अफ़ान की कब्र के सर वाली तरफ आया और घुटनों के बल वहीं बैठ गया। यार मत करो ना, मोबाइल यूज़ करता अफ़ान बार बार फारिस तंग कर रहा था जिसको, और हर बार उसके बाल ख़राब कर रहा था। जितना वो तंग पड़ता फारिस हंसता हुआ उसे मज़ीद जिच करता। मम्मा देखे ना फारिस को, बार बार मेरे बाल ख़राब कर रहा है, बार बार मेरे बाल ख़राब कर रहा है। नरोटेपन से 10 साला अफ़ान अलमास बेगम को शिकायत लगाने लगा तो वो मुस्कुरा दी। मम्मा देखे ना, फ़ान के बालों पे चांद बनता है, मेरे बालों पे नहीं बनता। अब की बार फारिस ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो इसमें मेरे बाल ख़राब करने की क्या बात है? अफ़ान ने इतरा के कहा और फिर से लेटे हुए मोबाइल यूज़ करने लगा कि फारिस ने फिर से उसके बाल खींचे और भागा और अफ़ान ज़ोर से चिल्लाता उसके पीछे भागा और फिर फारिस आगे आगे था और अफ़ान पीछे पीछे, और सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं।
बे इख्तियार फारिस का हाथ कब्र की मिट्टी पर गया। वो ना था और ना ही उसके बालों का चांद। आंसू गिरते गिरते कब्र की मिट्टी में जज्ब होने लगे। कब्र की मिट्टी हाथ में उठाई तो दिल में एक बार फिर से जुदाई का दर्द जाग उठा। अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली और तेज हवाएं चलने लगी। दूर ज़यान गाड़ी के साथ टेक लगाए फारिस पे ही नज़र रखे हुए था। हाथों में मिट्टी उठाए वो एक बार फिर माजी में जाता कि मैं आपसे नहीं, फारिस से प्यार करती हूँ। प्लीज़ मेरी और फारिस की ज़िंदगी से निकल जाएं। लफ्ज़ों की बाज़ गश्त होने लगी। दुख और दर्द की जगह जुनून ने ले ली। दिल में बेइंतहा गुस्सा भर गया। कभी नहीं, नहीं छोड़ूंगा। अपने भाई की मौत का बदला ज़रूर लूँगा मैं। मेरे भाई को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले को इबरतनाक सज़ा दूंगा। फिर से कब्र पर नज़र जा ठहरी। भाई मेरी जान, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार तो मुझसे पूछ लेते, सच और झूठ का पता तो कर लेते। इतनी जल्दी क्या थी जाने की? कैसे इतना बड़ा गुनाह कर दिया? कैसे मार डाला खुद को? नहीं यकीन आ रहा कि अब तुम नहीं रहे। धीरे से वहां से उठा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके दिल पे लगा के ठेस। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। फारिस गाड़ी के करीब पहुंचा तो ज़यान फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था। बैठते ही एक अलविदाई नज़र कब्रिस्तान पर डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं कसम खाता हूँ अफान, जो भी तुम्हारी मौत की वजह है मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। फारिस ने गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाते आंखें मूंद ली। हिक आह भरी होगी, हमने भी सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।